जिन जान पाकिस्तान जी गुजारिश है कि यह जी है ना मुसलत हुई तुहाडे ते की यह लोगों दी दुकानां तोड़ रही है, की यह खानदाना दे खानदान बर्बाद कर रही है और प्यो की ड्यूटी लाती। देखो कैसी गल है, कदी उन्होंने नाना वाली दुकान ते लै जाती है, कदी उसकी ड्यूटी लाती है ऑपरेशन की ड्यूटी वो जो 3 वारी का वजीर आजम है, क्योंकि वो अपनी यादाश्त खो बैठा है। उस ही कौमे च मुझे क्यों निकाला? बंदा पूछे तेन इस करके निकालिया कढ़िया कि तू चोर है, चोर का पुत्र है, पाकिस्तान ते मुसलत होया, अगले ने चुक के तेन बाहर सुटे कि चल हुण तक तू लगा है, तू आया है ना कबूतर उड़ाया ही, तेरी फाख्ता उड़ गई कबूतर उड़ान ची। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, जो साडे मुल्क दे हालात है ने, पूरी दुनिया दे विच इस वेले दूसरे नंबर ते असीं दहशतगर्दी च आ रहे। दहशतगर्द इन्होंने सानू डिकलेयर कर दिता। इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, लोगों को लिया रहे हैं खिच खिच के कि जी आओ इन्वेस्टमेंट करो, अपनी सारी दौलत बाहर है। यह कैसी गल? जिन जान पाकिस्तान जी, अपनी सारी दौलत बाहर है। नदीम अंजम सब कुछ बाहर, बाजवा सब कुछ बाहर, रहील शरीफ सब कुछ बाहर, कियानी सब कुछ बाहर। जिन जान पाकिस्तान जी अपना पैसा बाहर, तो बाहरों लोगों दी तरलियां मिन्नतां कर रहे हैं कि जी तुसीं आके इत्थे इन्वेस्टमेंट करो। अगले छितर मारते हैं तुहाडे सिर च। जनरल साहब सब नूं पता लग गया है, होर कुछ नहीं। इमरान खान तुहानूं नंगा तो कर गया है ना, तुहानूं इहो जिहा नंगा कर गया कि तुसीं सारी जिंदगी जो मर्जी करते रहो। जिन जान पाकिस्तान जी हुण अरूज नहीं आ सकते, क्योंकि आर्मी नाल इस किस्म की नफरत करवाती इन्हें आवाम की कि लोग इस वेले आर्मी नूं गालां कढ रहे हैं। तो मैं आर्मी दे उन्हां अफसरां नूं गुजारिश करना जिहड़े रिश्वतां नहीं लैंदे, जिहड़े कुछ भी मेरे कहने का मतलब है हराम नहीं खाते, उन्होंने अगे मेरी गुजारिश है कि तुसी कोई ऐसा कोई सद्देबाब करो कि इनू समझ आवे कि यह की कर रहे। तुसी आपस दे विच इनू समझाने की कोशिश करो, नहीं समझदी तो इहदे मत्थे ते गोली मारो। मैं तुहानूं हकीकत कहना, कुछ नहीं हुंदा, तुहानूं भी की होएगा, क्योंकि इहदे उत्ते जो पलंदे हैगे ने, जो इन्हें कर दिता है तो जहाद हैगा जी इनू मारना। कसम परवरदिगार दी बड़ा वड्डा जहाद है इन्हू मारना, जिहड़ा मारेगा जन्नती होएगा। तो जिन जान पाकिस्तान जी गुजारिश है कि असी सारा कुछ समझने हैं। लोगों दी मिन्नतां कर रहे हो कि लोगों को कह रहे हो कि आओ जी साडे कोल इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्ट इन्होंने कोल किन्ने करनी है? किसी ने भी नहीं। पागल है किन्ने लोग, उन्होंने नहीं पता है कि सारिया दौलतां इन्हां दियां बाहर ने, अपनियां बाहर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान च करो। कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि यह चोर डाकू लुटेरे ने, असीं इत्थे कोई इन्वेस्ट किया सारा कुछ साडा भी खा जाएंगे। की झूठी तकरीर करके गया, लोगों को डरा के, एडा ललकार के। तू है इस काबल कि लोग तेरी गल का असर लैन? मजबूरी है लोगों की जनरल साहब, वरना तुहानूं तो कोई जनरल मनण लई तैयार ही नहीं गा। रिटायर आदमी हो तुसी, फारग हो, नहीं रिटायर होए तुसी। ऐ तो इन्होंने अपनी मर्जी नाल तुहानूं लैन दा, बाजवे ने एक कुत्ता दिता है कि लो जी ये तुहाडे पिछे वहू वहू करेगा, दुम हिलाएगा, जो तुसी कहोगे वो करेगा। तुसी वो कुत्ते हो जिहड़े खच कवीन दे नाल हो, समझ गए हो? जुबान लटक रही है तुहाडी उहदे इश्क च। तो जिन जान पाकिस्तान जी होर कुछ भी नहीं हो रहा है, की कर सकता सिवाए दिओ कि एक बदकार औरत दे पिछे लग के, बेहया औरत दे पिछे लग के। मैं उन्होंने नहीं कह रहा बेहया, उन्हें सरेआम इस गल का किया इकबाले जुर्म। सहाफी ने उन्हें पूछा कि जी इन्हें कहा मेरे को सबकी वीडियो है, उन्हें कहा जी आपने देखी है? हाँ कहती मैंने देखी, बड़ी गंदी है। हुण तुसीं अंदाजा लाओ जिहड़ी गंदियां वीडियो देख रही है, क्या वो इस काबल हैगी है कि उन्होंने वजीर आजम बनाया जाए या वजीर आला बनाया जाए? यह फॉर्म 47 के उत्ते आके बन गई है, कोई गल नहीं। किन्नी क देर, अखीर बुरज उल्टी जाना।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਆਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ 99 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੌਂ ਘੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। 76,000 ਅਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫੀਡਬੈਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਔਣਿਆਂ ਪੌਣਿਆਂ ਅਸਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔੜਿਆਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਨੇ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 10% ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25% ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, 75% ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, 90% ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਥਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਰਹੀਮ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਰਹਿਮਾਨੋ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈ ਮਾਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਤੌਬਾ ਤੌਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਮੁਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ DGISPR ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੇਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਬਰੋ ਜਮੀਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਡਰ ਕੇ ਆਗੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੌਫ ਤੋੜੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੀ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੰਬ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਲੱਠਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਆਮਦ ਜੰਗ ਆਮਦ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਯੂ?